ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਖੋਟੇ ਤਰੋਟੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਾ ਦੀ ਵਦਨ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਪਦਾਮ ਹੈ ਖਪਦਾਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇੰਦ ਕੀ ਬਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਤੀ ਆਸਿਫ ਕੀ ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ और राह टकराए उस मैं आख्या मैं कि मेरा चंद इंज है बे जेड़ी थोड़ी बहन दा हिस्सा है तो थोन मैं लेना ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ अल्लाह तो तेरे कोल मैं पूछ के जावा मैं तेरे हुन रहे तो ही टुरदा वत्ता ਮਲੰਗੀ ਕੀ ਖੈਰ ਤਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾ ਦੇਵਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ असा हुन हिस्सा लेना मैं हुन हिस्सा ना तो छड़ना कोई नहीं मेरे नाल टोरो अदालतां दे विच असा हिस्सा ना तू लेना है ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਮਝ अल्लाह ਆਈ हुन मेरी गाल सुन तेरी मेरी हुन बैस लगदी पई है तू ए आदा ते लगी खड़ी तू आनी भई इस जेड़ी बोए मेरे वाली ओ भी मैं बिरावन ते मैं उन्हें एक टप्पा ही तेरे हिस्से दी बोए मैं लेनी हुंदा थोड़ा ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵਨ ਤੇ ਮੋੜ ਕੀ ਹੈ वाह भाई वाह एडी एंज बेईमानी कीता घर कोई नहीं वसदे एंज बेईमानी कीता जुगे कोई नहीं वसदे ਕਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਹਨ ਦਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ हां ते बांडा तो नहीं ते किसे दे सिर ते नेक चढ़या ने पेडो ही ते भरे नहीं है अपना ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਕੇ ਪੇਡੂ ਭਰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ क्यों ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਚਤਰ ਚਤਰ ਚਲਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ मैं हाथ हलावना ही कोई नहीं मैं पहले बोए नहीं साना ओ मोर कदे सा मैं ओ खासा मोर साडा घर पूरा दा पूरा हो ਖੁਦਾ जाए ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਤੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਗਾਤੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ मेरी जिद पक्की है मैं तेनू हुन प्याना नहीं मु तो इस गल ते नहीं ना तेरिया मेरी हुन खेडा पै जावणियां ਜਿਹੜਾ ਨਾ वाह भाई वाह एडे ओ बेईमान है भाई तू मैनू ए दस भाई हक की तू मंगण लगे तू सिर्फ तेरे दिल च बेईमानी हुन दे दिल च कायद तू मंगदी नु पई ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ खोटी त्रोटी ना होंदी ते खोटी त्रोटी दा तमाशा वे सिर्फ इयो डेड पीड़ सू भाई ए कंजर करे ते मैनू खवावे मैं कोई नु खवावना ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕਣ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ गल कर ले खलाना थी बोलण जल्दी तमीज गारा ले नंजे किंदा शाला बोल मरे जुना ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ तमीज है मैं तेरे मलूम है जो ना मैं अठे टाइम तेरी खिदमतगारी कीती रे नहीं मेरी तो खिदमत तू बहु कितनी खलोता सो मैं- तेन को काम है मैं हुन नाले नथ पा के छिकना नाले ए दरीकड़ा जेलां दे विच ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੋ ਥੋਨ ਵੀ ਕੁਟਾਈ ਸੇ थोनी कुटे से मैं पहले तेरे थोन कुटे सा कोड़े वाला बाउन ना होंदी ता अरे बाउन नु गाल करिंदी तई तान तान नु आग लाग जांदी सु लगो सु ना आप चु बिरावा नु ही आग ते आप नु ही लगो सो मैं वेखसा ना बाउन दसल मैं आ जाना हुने अल्लाह खैर करे जनता दुआया भी कोई नहीं ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਆ फोन ओदा बंद है ਹਾਂ दो त्रै काला कीतियां मु फोन बंद है या पता नहीं तो सर्विस का ही नहीं मैंने तो समझ का ही नहीं ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ की हाल है की हाल है बहुत सुना बहु एडमिट हो गया है छोरो अच्छा दवाई शवाई चलती पई है ते भाई ते भाभी उत्थे ही है ते कोई थोड़ा बहुत इंतजाम करना है ते मैं करके आ जाना तुसी मुड़ थी है बवो ते तुसा कोई ना चक्कर लावना ओ मेरा पुत्र लेना मुड़ा कर पिछू वाले इंतजाम हो तुम तेरी इंतजार आई तू हुन आ गया हुन इंतजाम या कर मुड़ पैसा दे करना है आया हन व्यापारी माज वास्ते ओ आया ते ओ ना थोड़ा मुल आया आई ते जिदा गाल कर छुड़ी वे मज दी व्यापारी अमदे जांदे रह जांदे अब्बा पर वेच उत्थे जरूरत है पते अगले मसे फीस जमा कराए तो जटे जटे बाद दवाइयां लिख के देंदे पे हुना दवाई लाए हुना लायो मैं लगदा जेड़े आ मैं शेर भाई को पैसे ना भी मुक्कण वाले होने जल्द तो जल्द पैसे लेके या तुसी अपेड़ जाओ तो या मैं अपेड़ जाऊं ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चलो ठीक है मैं जाना ਹਾਂ ते ओ बाज हुने तड़क के ना ते मैं ओतन पैसे देना आओ तुसी जाओ ना पहले कोई तुम ही कोई किदों कर मेरा मैं कितना छोड़ दोस्त नु काल मैं उधर जांदा पे तो तुसी माई तक तुम ही क्या मैं उधर सियाणी चलो, मैं आ जानी बिल हूं। ओ हाया बिलानी बनी हुई चलो, होने मैं कोई आग ਪੁੱਛਮ ਨਹੀਂ ਆ बाकी तुसी किसे अपने ओ आंदे ने पुराने संगे होंदे ने अब्बा ओ ना बड़े पक्के पिड्डे होंदे ने तेन काश मंगे ढी ओ जावे नहीं नहीं मेरे पुत्र मैं जानना मैं खाली नहीं होंदा तू बेफिक्र रह तू माजी में तड़क के उसा चलो तुसी जाओ ते मैं छोड़ दोस्त आ जांदा पे मैं दुका से चलो ठीक ठीक है मेरे ठीक पुत्र है। जाओ अल्लाह खैर करे यार साडा तो बच्चा बच पवे की हाल है अस्सलाम वालेकुम खैर है काला काला ओ हां यार एक माई दा सौदा किता आई
ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁ ਲੋੜ ਤੇ ਕਿਉਂ 77 ਵੇਚੂ ਉਹ ਯਾਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਤਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਯਾਰ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਉਹ ਯਕਦਮ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ ਦੱਸੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਢੇਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਝ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਕਿ 5-7 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਲੱਦ ਬੰਦਿਆ ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਵੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਖਲੋਤੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ अच्छा हौसला करो और मैं समझा रहा छेर होई ते ओ छोरी वाली गल करे दी पई है कोल शकल ओदे च कोई नहीं बड़ा धी होई अल्लाह दे बंदे ओ जो हक मनदा इस मौके ते यो जी गल करनी सच्चा है और कुछ साडे ले कोई ओ बस यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बस ये है बे पिछू जे मैं ਅਸੀਂ ਵਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇ ਪਿਛੂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ घर बार भी ते को मैं भी तेरू 10-15 दी मेरे को गुंजाइश है ते मैं भी करे सके चलो ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह दी ਮਿਹਰਬਾਨੀ जिंदगी यार करे ते मैं ते बस यार। सोच गल बहुत परेशानी लगी बस जी अल्लाह पाक मौला बचाए उसनु खैर होवे जी खैर होवे चंगा मैं मुड़ जाना मैं भूखा ला चलो जाओ अल्लाह मालिक जिंदगी करे पे छुआर दे आए हर दे जाइया दे जद सख्या पर्दे कज्जे रहते हर दे पुत्रा दी खैर होवे सगुरदू खैर होवे ते छेर बैड़ा कीता है वे उन्हां नू अपनी पई होई है ते जगह ते रोला चगत है चलो ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ओए मेरी धी गल करन वाली काई नहीं ਕੀ ਹੋਇਆ चोपी चंगी होंदी तेरा जो भतरिया बीमार है ते ओदे पता करन गई ये को सुर कीती होई ਬਤਰੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ- ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਛੋਦੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਜਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਟੋਟਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਪਰਾਈ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਬਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੀ ਲੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੋਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਲੰਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਨਾ ਪਿਆਂਦੀ ਵੀ ਸਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਏ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੋ ਤਫੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਗੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਰਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਦਾ ਚੀਚਾਂ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢੇਰ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰੋ ਪੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭੈੜੇ ਖਾਬ ਪੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਨੂੰ ਤੇਰ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਲੰਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਲੰਗੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਗੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਗਜਗਾ ਦੂਰ ਗਜਾ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਪੜੂਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਹੋਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੱਡੀ ਖਾਵਣ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੋੜ ਚੋੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਢੇਰ ਵਛਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅਕਸਰ ਤੇ ਗਏ ਮੋੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਹਾਂ
ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੋ ਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਵਣ ਨਾ ਬੋਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਬਖੈਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੱਡਾ ਕਿਉਂ ਅਲਾਕ ਕਰੇ ਸੇ ਅਲਾਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਚਮੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਬਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਤਾਂ ਉਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜਾਮਣਾ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਵਣਾ ਤੋ ਲਾਤ ਪਟਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬਾਣੋ ਕੀ ਅੱਡੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੜਿਓ ਲੱਥਾ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਦਿੰਦੇ ਓ ਅੱਲਾ ਓਏ ਮੌਕਾ ਇਹ ਬੋਏ ਦਾ ਰੋਲਾ ਘੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਆਇਓ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਣ ਮੇਰੇ ਦੇ ਭਤਰੀਏ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭਤਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾਈ ਖਲੋ ਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬਣੇ ਖਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੋਏ ਪਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਤੂੰ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਲਈ ਵਤਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗੇ ਲੈਂਦੇ ਵਤਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੂੰ ਆ ਜਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਈ ਉਹ बीच ਚਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਵਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਈ ਖਾਣਾ ਬੋਏ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਬੈੜਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਨਾ ਕਰਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਵੇ और ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਚ ਨਾ ਹਲੇ ਨਾ ਉਸਾ ਗਈ ਦੋ ਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਟ ਚੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤ ਦੇਣ ਪਟਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਐ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਬਸ ਹੈ ਸ਼ੁਤਰੀ ਬੇਬੁਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਦਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿੱਲੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਚਾ ਕੇ ਜਾਊਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਗੱਲ ਬਣ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਲਾਵੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਪਿਆ ਹੈ ਛੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ वालेकुम सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਬੈਦਾ ਠੀਕ ठीक ਹੋ अलहमदुलिल्लाह तुसी सुनाओ ठीक हो ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ किरण पेकियां ते गई हुई है ओदा भीरा आया है तो लेके गया है कोई सास मेरे दी तबीयत खराब रही जाई है ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਇਆ जरूरी काम आ तुस जामना है मैं फोन करना तो उन्हें कोल पूछ दिया भाई अगर वेल लिया तो मैं उन्हें जाके चढ़ा लेना होंदे पे 2-1 दिन ते की काम है खैर दा काम ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣੀਆਂ ਹਨ की बने इतनी परेशान आज लगदी ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਤਰੀਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ओ एमा 6 दा जेड़ा छोर है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ की बने इस ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹਨ ਟੋਪਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਸ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਣਾ ਹੈ अच्छा मुड़े जाए तुसी ना घंटे डेढ़ तो बाद पता करे आते वो आ जासे ते मुड़ ले जावे आके हाँ ठीक है मेहरबानी जरूर मैं घंटे डेढ़ तक पता कर लेनी है ठीक है मैं कॉल करूंगा अच्छा आज चलो अल्लाह खैर करसी आज ये परेशान अच्छा हाँ मशहूर में गल हुई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हाल है ठीक हो बीमार तो कोई नहीं मैं ठीक हाँ अल्लाह की हो गया इन्हें मैं छड्डो क्या चा किया है ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੋ हाँ ठीक है मेरा पुत ਤੇ तू सुना ਕਾਕੇ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ आ जान दे पैन ऑपरेशन है ओदा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ मेरा इतनी थोड़ी वास्ते मैं पराई हो गई इतनी टेंशन हो गई है सान समझ ही नहीं लगदी पई ना अपने आप दी सानू ना की समझ लगी अम्मी वो तो गल ठीक है बहरहाल बंदा फोन करके तो दस छड़ेंदा भी है मसला है नहीं दसिया गई सना ओए इन्हू क्या दसना आई अल्लाह दे बंदे ते क्यों अब्बू मैनू क्यों ना दसना
ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਾ ਕਰ ਕਰੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ- ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਲੰਗੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਛੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬੜਿਆ ਬਣਾ। ਅੱਬਾ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵੜੇ ਵਤਿਓ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ तो ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਖੈਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਲੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਿਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਜਾऊं मोड़ आज ताईं 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਥੁੜਦਾ ਪਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏ, 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। हाँ मुड़ इन्ने कर मेरा पुत्र, मुड़ जल्दी कर, उन्हें तो लोड होनी हुई ਆ आज। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ नहीं नहीं मेरी गल हो गई है, हो गई है आज गल। आज ऑपरेशन है। ਤੇ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਥੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਨ ਕਰਾਉਣ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। नहीं, चलो ठीक है मेरा पुत्र, जा जल्दी जा, ਚਲੋ ਠੀਕ वो नानू बड़ी सख्त लोड होनी। ਓਕੇ। अल्लाह खैर करे। मेरा टेंशन ना लो, अल्लाह करम करे से। ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਚਲਦੀ ਆ ਤੇ ਛੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲੋਂ? ए मेरा पुत्र 7 तक दे लगने ਅੱਛਾ ते हफ्ते मेरे ख्याल उन्हें डिस्चार्ज कर देना। ਅੱਛਾ ਚਲੋ तू ਠੀਕ रह नहीं सकती, तेनू नहीं दुख है भी मेरा पुत्री ਅੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੁੜਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਾਸਾ। चल ठीक है। ਹਾਂ आनी ਮੈਨੂੰ सही। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰ ਤੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਰਾਸਾ चल ਮੈਂ। ठीक है। ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਸਾ। चलो ठीक है मेरे पुत्र, दुआ करें। ਠੀਕ ਹੈ ਬੋ। तू की बन सी किदू पैसे पूरे होसे नो। पैसे हुन गया नहीं, सिर्फ लोन करावे नो करा के उसकी छोड़ तू। मैं तो बहुत टेंशन लगी हुई है। खैर करे सी अल्लाह, अल्लाह मालिक के मोड़ हुन ए दस भाई रोमन दुमन नाल कोई बनदा है? वो तो थोड़ी गाल सच्ची है, दुआवां ही मंगनियां ना सा। अल्लाह करम करे सी तो अल्लाह खैर करे सी। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਦਰ ਭਾਈ ਕੀ वालेकुम सलाम आसिफ भाई, ठीक ठाक? ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਈ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋ क्यों खैर है भाई? ਯਾਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਮਚੇਰ ਦਾ हाँ मैंने पता चल रहा ਤਬੀਅਤ है। ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ हम्म। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥੁੜਦਾ ਪਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋੜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਬੋਂਸ਼ੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਛੋੜੀਏ। सही। ਤੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆਨੇ ਯਾਰ Loan ਲੋਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ- ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਛੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਹਾਂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਿਆਮਾ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਦਾ ਬੱਜੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋੜ ਬੰਦਾ ਕਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਛੋੜੀ। ਸਾਡਾ ਛੋਰ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਸੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੈ ਮੋੜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੋੜ ਦਫ਼ਤਰ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚਲੋ। ਉਸੇ ਤੇ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਕਿਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪੇਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 302 ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੱਟ ਬੰਦ ਵਰੀ ਜਰੀਕ ਉਏ ਪੇਕੇ, ਵਰੀ ਜਰੀਕ ਉਏ ਪੇਕ ਤੇ ਹੱਥ ਚ ਲਈ ਵਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇ ਤੇ ਉਹ ਐ ਕਰਨ
ਕੀ ਐਂ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੌਂਡ ਹੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਜਾਊਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਵੇ ਕੈਸਾ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਚ ਇੰਜੇ ਹੀ ਸੂਲ ਉੱਠਦਾ ਚੱਲਾ ਪਵੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢੱਡੇ ਪੀੜ ਸ਼ਾਲਾ ਪਿਓ ਦੇ ਢੱਡੇ ਪੀੜ ਪਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਬਾ ਬਣ ਲਵਾਂ ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਮੋਇਮ ਚੰਗੀ ਅਰ ਬੌਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਥਲਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਛੋਰ ਤੇ ਪੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਦਾੜੀ ਵਡਵਾਉਣ ਕੰਗਾ ਜਾਵਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਐ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਸਿੰਨੇ ਵੇ ਕੌਸਲ ਜੱਟ ਬਾਦੂ ਪੇਕੇ ਪਤਨ ਨੇ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਬ ਕਦੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸਾਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਅੱਬਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਿਤੋਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਦੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਇੰਤਨ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨੇ ਉਤਲੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਛਿੱਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਦੁਆਨੇ ਆਈ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਐਸਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਬਾ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਕਦੀ ਬਸ ਮੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਗਲੇਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਆਮਾ ਸ਼ੇਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਏ ਵਾਸਤੇ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है भाई ठीक हो ठीक है हाँ पुत्र अब भरजाई ठीक हो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सना हमें बैठी ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਏ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੋਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ 70 ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੌੜ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੋੜ ਮੈਡਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਓ ਕਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖਵਾਓ ਪੀਵਾਓ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਬਣਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਤਨੀ ਕੋਣੇ ਦੀ ਇਸ ਗਾਰੇ ਚ ਹੋਸੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਅੱਖੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਨੂਸ ਜਿਹੀ ਹੋਰਾਂ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸੇ ਬਾਦੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੇ ਦਰ ਬਦਾਰ ਹੋਏ ਵਧੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਰੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਮਨੂਸ ਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਵਣ ਵਾਸਤੇ भरजाई ते भाई तुसी उठी के अंदर क्यों आ गए की बनया ਤੇਰੀ ਮਨੂਸ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ भरजाई मेनू ही टेंशन है वो मेरा बतरी है ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਦੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ अल्लाह माफ करे नादिया मैं क्यों उससे जादू करवाना तुसी यही तो क्यों ਛੱਡ सोचदे हो ਬੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰੋਲਾ ਕਰ ਦੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾਵਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੂੰ ਮੋੜ ਮਨੂਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੈਣ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਤੇ ਬੈਣ ਨਾਲ ਕਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਾਓ ਇੱਥੇ ਚਾਟਾ ਪੇ ਵਿਰਾ ਨੂੰ भाई मेरी गल सुन तू इतना मेरे नाल क्यों नाराज हो गया मेरे को केड़ी गलती हो गई जिस दी तू मेनू सजा देंदा पे ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ मेरी ਹੋਣਾ गल ਹੈ। सुन मेरी गल तो सुन ला मैं हुकुम तेरी कर। बड़ी बहन हूं तो
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਅਈਓ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੋਈ ਮੰਗਣੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਭੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੋਏ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਗਰੂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖੈਰ ਖਰੀਆਤੀ ਨੂੰ ਲਈ ਇਤਨੀ ਪਤਾ ਆਈ ਬਈ ਕੋ ਚਿੱਲੋੜ ਮੰਗਦਾ ਲਵੈਣਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੀ ਵੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੀ ਨਾ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕੈਂਦੀ ਗੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਫਲਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਗਰੂ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਜਾਨ ਕੀ ਦੇਵਣੀ ਖਾਕ ਦੇਵਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਈਆਂ ਜਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਰਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਆਨੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਣ ਆਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਬਣਾਈ ਵਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭੈਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਜਿਤਨੇ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ठीक है? जा अपने वाल शाल कटवा के आ, खत वगैरह बनवा ते काफी दिनों तू मैंने पता है तू सोनी तरह का घर बना ही काई नहीं, मैंने भी खवाओ जा आज ते हाथ भी खा लो ते पेरे को अगर कोई इन अच्छी संदी जरूरत सना कोई ना भाई क्यों नहीं जरूरत? मैं तेरी बहन आ ते मैं नहीं अगर सोना ते मलंगी मोड़ की आखसी गया ते मोड़ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। बड़ी मुश्किल है चाह, मैं बहुत ज्यादा हद तो ज्यादा मुश्किल है चाह। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। मैं ना तेनू समझाने च देर कर दी है सना। आवेंदी पई है, मैं एवें ना गलत अल्फाज तेरे बारे बोलदा चलदा रहा। मैं तो यो समझदा बई लालचन है ते बस लालच दी हद तक कमदी है, अपना मतलब कटदी है ते वग जांदी है। भाई और मैं तेरी भरजाई भी मैनू तेरा इहो ही सारियां गल्लां समझांदी आ कि ओ आंदी है सिर्फ चार दे रहन कहण ते खावण कहण आंदी है, पता नहीं की कुछ नहीं हो सकिया। ते मैं भी इहो समझण लग गया वां कि तू एक बस बराए नाम भैन रह गई है, ना तेनू किसे दे दुख दी है ना किसे दे सुख दी है, सिर्फ तेनू अपने मतलब दी ते अपनी गर्जां दी है। पर सना इस मुश्किल टाइम ते आके जदों असी बिल्कुल ऐ मुश्किलात च ऐ डुबे पे तो आके इतना वड्डा मेरे ते एहसान करके ना तो ये हक अदा कर दिता है कि भैणा वड़ियां ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈਨਾ ਤੇ ਅੱਗਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਸਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਐਂ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੀਬੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ।